آج سے 6 سال پرانی بات ہے۔ میں ایک درمیانے سائز کی کمپنی چلا رہا تھا۔ ہم لوگ امریکی کمپنیوں کو آئی ٹی سلوشن دیتے تھے۔ ہمارے سلوشن 10-15 ہزار مالیت کے ہوتے تھے، لیکن ہمارے گاہکوں کی تعداد زیادہ تھی، چنانچہ $10-15 ایک دوسرے کے ساتھ ضرب کھا کر بڑی رقم بن جاتے تھے۔ ہمارے کام کے ساتھ 300-350 لوگ وابستہ تھے۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ ہم ان کا کام پول کرتے تھے اور اس کی نوک پلک سنوار کر اسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق بنا کر کمپنیوں کو بھجوا دیتے تھے۔ ہماری زندگی ہموار اور رواں چل رہی تھی، مگر پھر اچانک صدر اوباما نے پالیسیاں تبدیل کرنا شروع کر دی۔ یورپ اور امریکہ میں پاکستان کا امیج بھی مزید خراب ہو گیا، لہٰذا کمپنیوں کو جو ہی پتہ چلتا تھا ہم پاکستانی کمپنی ہیں، وہ ہم سے رابطہ منقطع کر دیتی تھی۔ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ گیا جہاں ہمارا بزنس تیزی سے نیچے آنے لگا۔ ہمارے بینک اکاؤنٹس خالی ہو گئے، لوگ فارغ بیٹھ گئے اور ہم پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ میرا صرف سورس آف انکم رہ گیا۔ میں ان دنوں مزید ڈپریشن سے گزر رہا تھا۔ میں ڈپریشن میں ہمیشہ عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتا ہوں۔ میں پیدل چل پڑتا ہوں اور چلتے چلتے بعض اوقات کسی اجنبی گاؤں یا دوسرے شہر پہنچ جاتا ہوں، یا میں ایئرپورٹ جاتا ہوں اور مجھے جہاں کی فلائٹ مل جائے میں اس میں چڑھ جاتا ہوں، یا میں ٹرین میں سوار ہو جاتا ہوں یا کسی لوکل بس میں داخل ہو کر سارا دن اسی میں گزار دیتا ہوں، یا پھر میں انتہائی پرانی تھکڑ ٹیکسی میں گھس جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں تو بس چلتے رہو اور جہاں دل چاہتا ہے اتر کر چل پڑتا ہوں۔ ڈپریشن دور کرنے کا یہ طریقہ میں نے خود ایجاد کیا اور کم از کم میرے سلسلے میں یہ بہت کارگر ثابت ہوا۔ میں نے اس دن بھی یہی کیا۔ میں گھر سے نکلا، چوک میں گیا اور انتہائی تھکڑ ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ یہ 1987 کی FX گاڑی تھی۔ اس کا کوئی بھی پرزہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی آگے چلنے کے ساتھ ساتھ پھڑک کر دائیں بائیں بھی چل پڑتی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سے بھی زیادہ بیمار اور بوڑھا تھا۔ میں نے اس گاڑی میں بمشکل 1000 میٹر سفر کیا اور میرا ڈپریشن خوف میں تبدیل ہو گیا۔ میں ڈر گیا اور میں ڈرائیور سے ٹیکسی روکنے کے لیے منتیں کرنے لگا۔ ڈرائیور نے بڑی مشکل سے بریک لگائی۔ میں نیچے اترا، جیب میں ہاتھ ڈالا، $500 کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کو دیا اور فٹ پاتھ پر پیدل چلنے لگا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد محسوس کیا کوئی میرے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر میٹر کو دیکھا۔ ٹیکسی کا ڈرائیور میرے پیچھے سرپٹ بھاگ رہا تھا۔ میں رک گیا۔ وہ بیمار اور بوڑھا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے میرے قریب پہنچا، لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ جب سانس بحال ہو گیا تو اس نے گلوگیر آواز میں کہا، سر میں آپ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے میری نام نہاد کامیابی نے اس لیول تک پہنچا دیا ہے جہاں میرے جیسے چھوٹے لوگ خود کو مقدس سمجھنے لگتے ہیں اور ہر شخص سے توقع کرتے ہیں یہ بھی میرا فین ہوگا۔ میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو بھی اپنا فین سمجھا اور متکبر لہجے میں کہا، نہیں نہیں بابا جی، ایسی کوئی بات نہیں، میں بھی آپ جیسا انسان ہوں۔ ڈرائیور نے میری بات پر توجہ دیے بغیر کہا، سر مجھے 4 دن سے کوئی سواری نہیں ملی تھی۔ میرے گھر میں 2 دن سے فاقہ چل رہا تھا۔ صاحب آپ فرشتہ بن کر آئے ہیں میرے لیے اور مجھے $500 دے دیے۔ میں اب آٹا اور دال لے کر سیدھا گھر جاؤں گا اور اپنی بیوہ بیٹی اور نواسے نواسیوں کو کھانا کھلاؤں گا، لیکن میں گھر جانے سے پہلے اپنے محسن کے ہاتھ ضرور چوموں گا۔ وہ یہ کہہ کر میرے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اس وقت محسوس ہوا میرا تازہ بزنس فلاپ ہوا ہے، میں کریش کر رہا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود اس شخص کی نظروں میں دنیا کا امیر ترین شخص ہوں۔ میں اس شخص کی نظروں میں صرف $500 کی وجہ سے اندھا آتا ہوں۔ فٹ پاتھ پر اس وقت 2 لوگ تھے، میں اور وہ ڈرائیور۔ میں خود کو ناکام، ڈاؤن اور لوزر سمجھ رہا تھا، جبکہ میں ڈرائیور کی نظروں میں دنیا کا امیر اور سخی ترین شخص تھا۔ میں نے فوراً ڈرائیور کا ہاتھ پکڑا اور اس کا رخ موڑا، اسے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود اس کی جگہ کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے مجھے دنیا کی چوتھی سچائی سمجھا دی، اور وہ چوتھی سچائی تھی، ہم ناکام ہونے، بدحال ہونے اور کریش ہونے کے بعد جہاں بھی پہنچ جائیں، وہ جگہ لاکھوں، کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے۔ لوگ نسلوں کی محنت کے بعد اس جگہ نہیں پہنچ پاتے جہاں ہم اونچائی سے گرنے کے بعد، ناکام ہونے کے بعد ٹک جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت بھی کروڑوں لوگ صرف $500 کے لیے
सारा सारा दिन फुटपाथ पर गुजार देते हैं। हमें जिस दिन पानी की बोतल नहीं मिलती और हम नलके का पानी पीने पर मजबूर हो जाते हैं, नलके का पानी लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। हम आधा बर्गर अपनी प्लेट में छोड़कर घर आ जाते हैं। लाखों लोग बर्गर के इस टुकड़े के लिए पूरी जिंदगी आसमान की तरफ देखते रहते हैं। हम रेस्टोरेंट में ट्राई करने के लिए 4 डिशें मंगवा लेते हैं, पसंद नहीं आई तो छोड़ देते हैं। दुनिया इस वक्त भी ऐसे करोड़ों लोगों से भरी होती है जो ऐसे खानों की सिर्फ खुशबू सूंघने के लिए कचरा घरों का कचरा उधेड़ते रहते हैं। हम चाय की जगह कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन हमारे दाएं बाएं ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी नज़र में चाय दुनिया की सबसे बड़ी अय्याशी है। हम रात सोते वक्त गंदे मंदे कपड़े पहनते हैं, हमारे 4-4 साल पुराने स्लीपर, हमारी टूटी हुई प्लेटें, हमारी फटी हुई किताबें, ख़राब कापियाँ और हमारे बच्चों के नकारा खिलौने, ये भी अरबों लोगों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होते हैं। लोग आटे के थैले, घी के एक डब्बे और सर के एक दुपट्टे के लिए सारा सारा दिन लोगों की दहलीजों पर बैठे रहते हैं। ये लोग अपने कपड़े खुद खरीद सकें, ये जेब से पैसे निकालें और दुकान से जो चाहें खरीद लें, ये मुसरत इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होती है। ये इस सतह तक पहुंचने के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं। हम मैट्रिक पास हैं, हम बीए में 3रे दर्जे में पास हुए और हमने 4 साल में घिसट घिसट कर एमए कर लिया। हमें मंतों और दुआओं के बाद क्लर्क की नौकरी मिल गई। हमारे पास सिर्फ स्कूटर या टूटा हुआ साइकिल है। हम FX गाड़ी चला रहे हैं और हम 2 मरले के घर में रहते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा दुनिया में कितने लोग हैं जो 3-3 नस्लों से 2 मरले के इस घर को तरस रहे हैं। मुंबई और कोलकाता में आज भी लाखों लोग फुटपाथ और सड़कों पर पैदा होते हैं और पूरी जिंदगी इन फुटपाथों पर गुजार कर इन्हीं फुटपाथों पर मर जाते हैं। और वहाँ के स्वीपर इनकी लाशें कचरा गाड़ियों में लाद कर ले जाते हैं। आप अपनी टूटी हुई साइकिल खरीद करने का ऐलान कर दें, आपके घर के सामने दंगा हो जाएगा। लोग टूटी हुई साइकिल के लिए एक दूसरे का सर खोल देंगे। ये टूटी हुई साइकिल इन लोगों की जिंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब है। अब मेट्रो के बाद दाएं बाएं देखें, आपको करोड़ों लोग मेट्रो की सनत से महरूम मिलेंगे। ये लोग नस्लों से हाई स्कूल को हसरत से देख रहे हैं, लेकिन ये स्कूल की दहलीज के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे मुल्क में करोड़ों लोग क्लर्क की नौकरी के लिए अपने जैसे लोगों के तलवे तक चाटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आपको करोड़ों ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपकी पालतू बिल्ली और जर्मन कुत्ते की खुराक को हसरत से देखेंगे। ये नस्लों के सफ़र के बावजूद भी इस खुराक तक नहीं पहुँच सके। हमारे मुल्क में आज भी 99% लोग हवाई सफ़र नहीं कर सके। ये एयरपोर्ट के लाउंज में भी दाखिल नहीं हुए। 60% लोग पूरी ज़िंदगी कमोड पर नहीं बैठे और कॉफ़ी का जायका कैसा होता है मुल्क के 80% लोग नहीं जानते। लाखों लोग पैराडाल की गोली, शुगर की टैबलेट और ब्लड प्रेशर की दवा को तरसते तरसते मर जाते हैं। लोग किताबों की दुकानों से चिजड़े इकट्ठे करके पकाते हैं, ओजड़ियाँ उबाल कर खाते हैं, लोगों के उतरे हुए कपड़े पहनते हैं, 5-5 साल लोगों के पुराने स्लीपर घसीटते हैं, हलवे, केक और रसमलाई के जायके को तरसते हैं और तरसते तरसते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मैं 5 साल पहले कागज़ की एक साइड पर लिखा करता था। मुझे एक दिन मेरे एक मुलाजिम ने कहा, सर आप मुझे ये कागज़ दे दिया करें। मैंने पूछा क्यों? वो बोला, सर मैं अपनी बेटी को दे दिया करूँगा, वो कागज़ की साफ साइड पर होमवर्क कर लिया करेगी। मैंने इस दिन के बाद इसकी बेटी की कापियों और किताबों का खर्च उठा लिया और कागज़ की 2 साइडों पर लिखना शुरू कर दिया। और मैं रेस्टोरेंट में प्लेट में भी खाना नहीं छोड़ता, पैक कराता हूँ, चौकों में खड़े बच्चों को देता हूँ। हमने कभी सोचा हम जिंदगी में जिस नाकामी, जिस महरूमी और जिस जुआल को जुआल समझते हैं, वो जुआल, वो महरूमी और वो नाकामी कितने लोगों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होती है। लोग नस्लें खर्च करके भी खजूर तक नहीं पहुँच पाते जिसमें हम आसमान से गिर कर अटक जाते हैं और बाकी ज़िंदगी शिकवा में गुजार देते हैं। वो बूढ़ा ड्राइवर मेरे सामने खड़ा था। मैंने अपने दोनों हाथों में इसके खुरदरे हाथ पकड़ रखे थे और ज़ारों की तार रो रहा था और वो हसरत से मेरी तरफ देख रहा था। वो हैरान था, मेरी जेब में 5-5 के नोट हैं, तो फिर मैं क्यों रो रहा हूँ? मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ? मैं इसे कैसे बताता? मैं नाशुक्री के मर्ज में मुब्तला हूँ और नाशुक्री एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी मौजूद नहीं।